सो बच्चा देखो ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫਿਨੋਲਿਕ ਗਰੁੱਪ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਐਸਿਡਿਟੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਨੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀਕ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਸੋਲਟ ਐਕਵਸ ਮੈਟਲ ਐਲਕਲੀ ਮੈਟਲ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਫਿਨੋਲ ਲਿੱਤੇ ਆਪਾਂ, ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ArOH, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ NaOH ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੋਡੀਅਮ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ, ArO ਨੈਗੇਟਿਵ प्लस Na पॉजिटिव एंड वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया अपना रिमूव हो गया। उस तो बाद वो कहते हाउएवर फिनोल डू नॉट रिएक्ट विद द एक्वस कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। फिनोल कार्बोनेट एक्वस कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के नाल रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। मोर ओवर द सॉल्ट ऑफ द फिनोल आर कन्वर्टेड इनटू फिनोल बाय एक्वस मिनरल एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईवन कार्बोनिक एसिड, ठीक है। वो कहते कि ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਡੀਅਮ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਿਨਰਲ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਨੋਲ ਦੀ। ਫॉर एग्जांपल ArO ਨੈਗੇਟਿਵ प्लस Na पॉजिटिव, ठीक है। कार्बोनिक एसिड का मतलब वाटर प्लस CO2, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों मिक्स करके तो किसी भी फॉर्मेशन होती कार्बोनिक एसिड की। सो जो कार्बोनिक एसिड स्ट्रोंग एसिड, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਫਿਨੋਲ ਦੀ, ArOH प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो गया अपना रिमूव हो गया। द ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट द फिनोल आर वेरी वीक एसिड। अपने को ऑब्जर्वेशन से पता लगता है कि जो फिनोल है बहुत ही ज़्यादा वीक एसिड है, ठीक है। वेयर द वीकर देन द कार्बोक्सिलिक एसिड और इवन कार्बोनिक एसिड, इन्ना वीक है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनिक एसिड तो भी ज़्यादा वीक है। दिस इज़ कन्फर्म बाय द कंपेयर। किमें पता लगे जो अपने एसिडिटी नूं कंपेयर किया, ठीक है। सो फिनोल की जी Ka वैल्यू है वो होंगी 1 × 10⁻⁻10। कार्बोक्सिलिक एसिड तो कार्बोनिक एसिड की जी Ka वैल्यू हैगी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की हैगी है 1 × 10⁻5 और कार्बोनिक एसिड की हैगी है 10⁻7। These days acidic strength are usually represented by the term pKa value, which is negative logarithm of acidity constant, ठीक है। That is pKa is equal to minus log of Ka। So it may be noted that the stronger acid has larger Ka value but smaller pK value। तो देखो अगर अपने को एसिड स्ट्रोंग है तो Ka वैल्यू अगर लार्ज है ਉਹਦੇ ਲਈ तो ਉਹਦੀ pK वैल्यू क्या होंगी, स्मॉल होंगी, ठीक है। वाइस वर्सा होएगा। अगर अपने को Ka वैल्यू स्मॉलर है तो ਉਹਦੀ pK वैल्यू क्या होएगी, ज़्यादा होएगी। सो स्ट्रोंग एसिड ਲਈ Ka वैल्यू pK वैल्यू घट होंगी है, वीक एसिड ਲਈ pK वैल्यू क्या होंगी है, ज़्यादा होंगी है, ठीक है जी। उस तो बाद देखो ਹੁਣ ਆਪਾਂ एक्सप्लेन करते हैं एसिडिक करैक्टर ऑफ द फिनोलिक ग्रुप। वो कहते जी आयनाइजेशन द आयनाइजेशन ऑफ द फिनोल इज इन द इक्विलिब्रियम रिएक्शन इन्वॉल्व द आयनाइजेशन अनआयनाइज्ड फिनोल एंड फिनोक्साइड एंड हाइड्रोनियम आयन एज फॉर एग्जाम्पल कहते जो एल्कोहल इक्विलिब्रियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्या ਹੁੰਦਾ एक अना अपने को फिनोल है, फिनोल ने जो वाटर रिएक्ट किया अपने को फॉर्मेशन हुई एक तो फिनोक्साइड आयन दी और एक हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी। नो एदर फिनोल और फिनोक्साइड आयन कैन रिप्रेजेंट बाय ओनली वन बैलेंस बॉन्ड फार्मूला। ऑन द अदर हैंड ईच ऑफ दैम इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द वेरियस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एज शोन फिनोल। जो आप फिनोल की एग्जाम गल करते हैं, जो तुम फिनोल की एग्जाम गल करोगे तो देखो क्या है अपने को बॉन्ड है, अपने को आए फिनोल, ठीक है। आह ਜਿਹੜੇ ਐਰੋ है ये क्यों शो किए हुए है क्योंकि इन्होंने बॉन्ड की पोजीशन चेंज करनी। तुम सिंपल भी ले सकते हो, ठीक है। बॉन्ड की पोजीशन इस तरफ इधर नूं ते 3 पोजीशन दे फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ ते भी तुम पोजीशन ले सकते हो। तो इन्होंने सिर्फ इन्होंने एरो शो की कि इस बॉन्ड इत्थे आ वाला 6th वाले बॉन्ड नूं फर्स्ट ते मूव करता, सैकेंड वाले नूं थर्ड ते मूव करता, फोर्थ वाले नूं फिफ्थ ते मूव करता, ठीक है। सो अपने को ये आ गया। उस तो बाद अपन पता ऑक्सीजन को 2 लोन पेयर होंगे। एक लोन पेयर ऑक्सीजन ने कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नूं दे देना तो डबल बॉन्ड बन जाना। हुण कार्बन की वैलेंसी तो 5 नहीं हो सकती, इस करके जो वाला डबल बॉन्ड इन्हें शिफ्ट हो जाना कार्बन नंबर 2 के उपर। दिस इज कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज कार्बन नंबर 2, ठीक है। सो अपने को फॉर्मेशन होनी OH पॉजिटिव डबल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि इतने अपन ने एक लोन पेयर क्यों कार्बन फर्स्ट कार्बन तो ऑक्सीजन वाले बॉन्ड नूं, ठीक है। सो डबल बॉन्ड
ਹੁਣ ਇਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੌਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ 3 3rd ਤੇ ਬੌਂਡ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ 4th ਨੰਬਰ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ, 4 ਤੋਂ 5th ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, 5th ਵਾਲੇ ਨੇ 6th ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ 6 ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਦੀ। ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 4 3 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 3 ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਕਾਰਬਨ ਫਸਟ ਕਾਰਬਨ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਡੇਟ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ 2 ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਨੇ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੈਣਾ 2nd ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ, ਔਰ 3rd ਵਾਲੇ ਬੌਂਡ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ 4th ਤੇ। 4th ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ 5th ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੌਂਡ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੇਮ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਨੋਟਡ ਦੈਟ the contributing structure first D and first E of phenol involve the separation of charge are therefore less stable than the first A and first B। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਫਸਟ C ਫਸਟ B ਔਰ D and first E, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਫਸਟ A ਔਰ ਫਸਟ B 'ਚ ਕੋਈ ਚਾਰ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਿਹਦੇ ਪਰ ਆਇਆ C D ਐਂਡ E ਵਾਲੀ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ C D ਔਰ E ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਫਿਨੋਲ ਦੀ, ਉਹ ਲੈਸ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। therefore less stable। on the other hand the case of phenoxide ion ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। phenoxide ion none of the contributing structure involve the charge separation and therefore they are equally stable, ठीक है। सो ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹ ਚਾਰਜ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ, ਚਾਰਜ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ। ਚਾਰਜ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੋਨੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਕਿਆ ਨੇ, ਇਕੁਅਲੀ ਸਟੇਬਲ ਨੇ। ਫਿਨੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਸਟਰਕਚਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਸਟੇਬਲ, ਔਰ 3rd 4th 5th ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਆ ਆਈ, ਲੈਸ ਸਟੇਬਲ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚਾਰ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਟਰਕਚਰਸ ਕਿਆ ਨੇ, ਇਕੁਅਲੀ ਸਟੇਬਲ ਨੇ। as such phenoxide ion is a resonance stabilized to the greater extent than phenol। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਫਿਨੋਲ ਦੇ। Therefore, the equilibrium between phenol and phenoxide ion favor the formation of phenoxide ion and hydronium ion। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਨੋਲ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਨੋਲ ਦਾ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ in the case of phenol the equilibrium reaction involve alcohol and the alkoxide ion do not favor the formation of alkoxide and phenol। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਫਿਨੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਕੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਬਣੇਗਾ। ਬਟ ਫਿਨੋਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਨੋਲ ਤੇ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਨ ਦ ਕੇਸ ਆਫ ਅਲਕੋਹਲ, ਜਦੋਂ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਵਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਲਕੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। not favor the formation of alkoxide ion। This is because there is a no resonance stabilization of alkoxide ion related to the alcohol, since neither that the alcohol nor the alkoxide ion exhibit resonance। so अपन क्यों, क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ resonance stabilization ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੇਵਰ ਕਰਦਾ ਅਲਕੋਹਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਕੋਹਲ ਔਰ ਐਲਕੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਲਕੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਹੈ
ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਅਲਕੋਹਲ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਨੋ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼, ਅਲਕੋਹਲ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਲਕੋਕਸਾਈਡ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। Hence, it should be surprising that compared to alcohol, phenol ions are more readily form phenoxide ion and hydronium ion. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਲਕੋਹਲ ਫਿਨੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ਲੀ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡ, ਫਿਨੋਲ ਆਰ ਮੋਰ ਐਸਿਡਿਕ ਦੈਨ ਅਲਕੋਹਲ। ਫਿਨੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ। ਸੋ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਔਨ ਦਾ ਐਸਿਡਿਟੀ ਆਫ ਫਿਨੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਆ ਫਿਨੋਲ ਦੀ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਬਾਈ ਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਅਟੈਚ ਟੂ ਦਾ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਇਨ ਦੇਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਫਿਨੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਂਜ਼ੀਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। This is because the state of equilibrium in the reaction between phenol and water to furnish phenoxide ion and the hydronium ion depend upon the stability of the product relative to the stability of the reactant। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਨੋਲ ਦੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਨੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਨੋਲ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੂ ਦਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ। ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਔਰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ। ਐਨੀ ਫੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਫਿਨੋਲ ਆਇਨ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਫਿਨੋਲ ਸ਼ੁੱਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਐਸਿਡਿਟੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਦੀ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਮੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਨੋਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਫਿਨੋਲ ਦੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਈ ਰਿਪੀਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰੇਗਾ ਦੈਨ ਪੇਰੈਂਟ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਫਿਨੋਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਉਹ ਫਿਨੋਲ ਦੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ? ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਐਸਿਡਿਟੀ, ਵਾਈਲ ਐਨੀ ਫੈਕਟਰ ਵਿਚ ਡਿਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਫਿਨੋਲ ਸ਼ੁੱਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਐਸਿਡਿਟੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਔਨ ਬੈਂਜ਼ੀਨਿੰਗ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਰੋਇੰਗ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਰੋਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਨੋਲ ਹੈਵਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਰੋਇੰਗ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਹੈਲੋਜਨ ਔਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਗਰੁੱਪ ਆਰ ਮੋਰ ਐਸਿਡਿਕ ਦੈਨ ਫਿਨੋਲ ਇਟਸੈਲਫ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਨੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਰੋਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ, ਲਾਈਕ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਹੈਲੋਜਨ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਨੋਲ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। this is because the electron withdrawing substituent, say G, attract the electron toward itself and thus dissipate the negative charge on the phenoxide ion. As a result, it stabilize the phenoxide and increase the stability of the phenol. ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਰੋਇੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਰੋਇੰਗ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਰੋਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੀ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਰੋਇੰਗ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਰੋਇੰਗ ਫਿਨੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਜੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਦਾਊਟ ਚਾਰਜ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਿਊਟ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਐਸਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਆ ਕਰਨਗੇ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਫਿਨੋਲ ਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਡਿਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਰੋਇੰਗ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਲਏ। ਹੁਣ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ?